सर्वप्रथमे आपण माने समस्तंकु नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे आजिर ई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना आजिर ई भिडियोटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर ई भिडियो रे आमे आलोचना करिबा 2026 मसियाटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण एही वार्षिक राशिफल वैदिक ज्योतिष एवं ग्रहमानकर स्थिति और गोचर को लक्ष्य करी आधारित अटे। एही भिडियो माध्यम रे आमे आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, क्यारियर, शिक्षा, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विस्तार भाव जानिबा। सेथिपाई आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई 2026 मसियाटी किछि क्षेत्र रे शुभ फल प्रदान करुथिबा बेले आउ किछि क्षेत्र रे किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करिबा। ग्रहमानकर प्रभाव कारणरू आपणकर जीवन रे बड़ बड़ परिवर्तन आसीबा। वर्षर आरंभरो ही आपणक राशिर स्वामी शनिदेव मीन राशि रे विराजित रहिबे एवं आपणकु परिवार, धन, जानवाहन एवं संपत्ति एवं कुटुंब संबंधित परिणाम प्रदान करिबे एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर प्रभाव आपणकर पंचम भाव को प्रभावित करिबा, जहा फल रे प्रेम, शिक्षा, संतान प्राप्ति एवं क्रिएटिविटी क्षेत्र रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबा। वर्षर द्वितीयार्धरे बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिबे, जहा फल रे कंपिटिशन एवं आपणकर शत्रुपक्ष एवं कर्ज ऋणरू आपण को मुक्ति करेइबे। राहु केतुंक गोचर वर्षर आरंभरू कुंभ एवं सिंह राशि को प्रभावित करिबा एवं नवेम्बर शेष भागरे राहु मकर राशि को एवं केतु कर्कट राशि को चलन करिबे। क्यारियर एवं व्यवसाय दृष्टि वर्षर प्रारंभरे देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव एकादश भाव को दृष्टि देबे, जहा फल रे आपणकु कार्यक्षेत्र रे सफलता मिलिबा। बृहस्पतिंकर प्रभाव आपणकर कठिन परिश्रम को फलीभूत करिबा। परिश्रम अनुसायी आपणकु सफलता प्राप्ति हेबा। शनिकर उत्तम स्थिति जोगु आपण एही वर्ष रे नूतन कार्य आरंभ करी बहुत अधिक लाभान्वित होई पारंती। एहा सहित एही वर्षटी आपणकर आर्थिक दृष्टिकोणरू अत्यंत भल रहिबा। एहा सहित बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर लग्न भाव उपरक रहुथिबारु आपणकर कार्य करिबार तरीकारे परिवर्तन आसीबा, कार्यशैली बदलिबा एवं आपणकु आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे किछि नुआ करिबार प्रेरणा मिलिबा। जदि आपण कोनोसी नुआ कार्य किंबा व्यवसाय आरंभ करिबाकु चाहुछंती ताहेले एही समय आपण मानक पाई सर्वश्रेष्ठ रहिबा। आपणकर क्षमतार वृद्धि घटिबा, साहस पराक्रम आपणकर बढ़िबा। राहुंको प्रभाव विशेष करी आपणकर लग्न भावरे रहिबा, जहा फल रे आपण अधिक व्यस्त रहि पारंती एवं आपण विभिन्न क्षेत्र रे कार्य करिबा पाई प्रस्तुत रहिबे। 2 जून परे बृहस्पतिंकर षष्ठ भाव को गोचर परे आपण को क्यारियर तथा कार्य क्षेत्र रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति किंबा आपणकर प्रमोशन होई पारे, वेतन वृद्धि होई पारे, आपणकर दरमा बढ़ी पारे। सही परी आर्थिक स्थिति दृष्टि 2026 मसियाटी मिश्रित फल प्रदान करिबा। वर्षर आरंभरे आपणकर व्यवसाय और आय वृद्धि देखिबाकु मिलिबा। व्यवसाय रे अनुकूल वातावरण हेबा कारणरू आपण अर्थ संचय करिबारे सफल हेबे। पूर्वरु करा जाइथिबा आर्थिक निवेश आपणकु 2 गुणा लाभ प्रदान करिबा एवं जीवन साथी मध्य धन संचय करिबारे पूर्ण सहयोग करिबे। 2026 जून मास परे आपणकु किछि खुशी खबर मध्य प्राप्ति हेबा। एही जून मास परे आपणकु किछि आभूषण,
ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅବଧିରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବଧିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁକେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କମିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 25 ନଭେମ୍ବର ପରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ତାଳମେଳର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମାନେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ ବନେଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ
ଏହି ବର୍ଷ पैसा ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତାହା ଏହି ନୂଆବର୍ଷ 2026 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।